ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामोऽनामे नमः स्वाहा श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामोऽनामे नमः स्वाहा श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामोऽनामे नमः स्वाहा श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामोऽनामे नमः स्वाहा श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामोऽनामे नमः स्वाहा श्री राम राम रामेति रमे तत्तुल्यं रामनामोऽनामे नमः स्वाहा सीताय पते नमो नमः स्वाहा श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामोऽनामे नमः स्वाहा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय नमः स्वाहा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्रीमहादेवाय नमः स्वाहा दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्रप्रभुणे नमः स्वाहा ओम रामभक्ति च विद्महे जनकभक्ति च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा रामभक्ति च विद्महे जनकभक्ति च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा रामभक्ति च विद्महे जनकभक्ति च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् श्री रामचंद्र परब्रह्मणे
तीर्थवारी महोत्सवार्थ अनुज्ञां देहि मे देव गट्टी वासिंग దండి కొంచెం ఎత్తుకోండి మా కొంచెం ఎత్తేసి కొట్టండి ఎత్తండి चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मवामः तां मवामः जातवेदो लक्ष्मीमर्पकामिनीः यस्यां हिरण्यं विन्द्येयं कामस्य पुरुषार्थम् अस्य भूर्वाकृतमध्याः ताम् अग्निं उदरमन्त्रमध्ये धान्यं पशुं बहुपुत्रनाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः वाद्यमसिंहम् अन्नमेधा अहल्या श्याम विमोचकराय नमः शाम्भवप्रतिकराय नमः विश्वामित्र गुरुवराय नमः सदा हनुमत् पादसेविताय नमः पुराणपुरुषाय नमः त्रिधराय नमः माधवाय नमः केशवाय नमः दामोदरा पद्मनाभाय नमः प्रद्युम्न श्री भगवते श्री रामचंद्र स्वामी नमः सीता महालक्ष्मी नरकवते अस्मिन्ने देवी श्री सीता महालक्ष्मी नमः धूपदीप नैवेद्यः ताम्बूल नैवेद्यं समर्पयामि
तत्सर्वधर्मणि भगवो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अमृतपुष्करणीः मन्मथोः विद्यवानि महोत्सवात् इदं प्रभाकृताभ्यो नमः गट्टी ओम गोविंदा गोविंदा समेत रामचंद्र स्वामी पूज्य போலாம் கல்லினா எடுக்குறா Yes, சுத்திட்டார். சூடாரு
அது கூட எடுத்து அப்புறம் போட்டுக்கலாம்.
जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम गोविंद जय चक्रवर्ती महाराज गोविंद எல்லாம் அல்ல ஸ்ரீ சீதாலட்சுமண சமேத ராமச்சந்திர சுவாமியுடைய தனிப்பெரும் கருணையால குரோதிநாம சம்வத்சர ஸ்ரீராமநவமி பிரம்மோத்சவங்களானது இன்றைய தினம் மீண்டும் தீர்த்தவாரி மகோத்சவமாக சக்கரஸ்நானம் ஆக இருக்கிறது. ஏகாதச தின துவஜாரோகண உற்சவங்கள்ல திருக்கல்யாண பட்டாபிஷேக தீர்த்தாங்க அவரோகணாத்த மத்தியஸ்தே அப்படின்னு பிரகாரம் சொன்னது. சுவாமி தீர்த்தமாட இங்க எழுந்தது இருக்காரு. தீர்த்தமாடும் போது இந்த மஞ்சள் சூர்ணமாகப்பட்டது சுவாமிக்கு போட்டு புரோட்சபரமாகி சுவாமி தீர்த்தமாகிறாரு. குளக்கரையில இந்த மஞ்சள் நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக் தன்மை உள்ளது. இந்த 11 நாட்களாக நிறைய வேலை பார்த்து தூக்கம் கொஞ்சம் குறைவா இருந்து சரியான உணவு இல்லாம உடம்பு வலி கை கால் வலி இப்படி எல்லாம் இருந்து இது எல்லாமே சுகப்படுத்தக்கூடியதுக்காக இந்த சூர்ணத்தை உபயோகப்படுத்துவாங்க. ரெண்டாவது இந்த ஆலயத்தை சுத்தப்படுறதுக்காகவும் இந்த தீர்த்தவாரி ஆகும் விசேஷம். இதுல குளம் இருந்தா குளத்துல சுவாமி பூஜை பண்ணுவாங்க. அதுக்காக எத்தனை பூஜை அப்படின்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா, எல்லா கோவிலும் நம்ம திருப்பதி போனோம்னா சந்திர புஷ்கரணி அப்படின்னு பேர் அந்த குளத்துக்கு. எதுக்காக அந்த புஷ்கரணியாக சொல்லப்படுறது அப்படின்னா, சுவாமி வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த கோவில் அந்த குளத்துல நீராடுவார். அப்படி நீராடுற குளத்துக்கு புஷ்கரணின்னு பேர். எதுக்கு சந்திர புஷ்கரணின்னு எதுக்கு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு யாகசாலை இப்போ 10 நாளா இன்னைக்கு சாயங்காலமான யாகசாலை நடந்துருக்கு. 2 வேளையும் காலையில் ஹோமம் நடந்துருக்கு. சக்கரதாழ்வார் போயிட்டு பலி போட்டுட்டு வர்றாரு 2 வேளையும். அதாவது எதுக்கு போடுறாரு அப்படின்னா, இந்திராதி தேவர்கள் எல்லாமே எல்லாரும் வாங்க இந்த பிரம்மோத்சவத்தை நடத்தி கொடுங்க, இந்த பிரம்மோத்சவத்தை பாருங்கன்னு எல்லாரும் கூப்பிடுறாங்க. இப்படி எல்லோரும் வராங்க. தேவர்கள் 33 தேவர்கள் இங்கே வராங்க. அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக உணவு கொடுத்துருக்காரு. யக்னதேவர் மூலியமாக அக்னிதேவர் மூலியமாக உணவு கொடுக்குறோம். இங்கே அதை மொத்தத்தையும் காவலாக பார்த்துக்கிறது ஒரு கலசம் வச்சிருக்காங்க. இந்த கலசத்துல கிருத்திகாரோகிணி சமயத்தை சந்திர பகவான் அவரோட மனைவியோட இருந்தார். அவர் தான் அந்த கோவிலுடைய அந்த யாகசாலையுடைய பாதுகாவலராக சொல்லப்படுறார். 12 பாலிகை வச்சிருப்பாங்க. 12 சூரியன். அதாவது அடுத்த வருஷம் நம்ம இந்த சைத்திர மாசம் பிரம்மோத்சவம் நடக்கிற வரைக்கும் மாசத்துக்கு ஒரு சூரியன் 30 நாள் மேஷத்துல வீரத்துல வரைக்கும் பாஸ்கராய நமஹ, ரவைய நமஹ, பிரபாகராய நமஹ, திவாகராய நமஹ, அச்சுதாய நமஹ, சப்தவர்ணாய நமஹ, சித்தாய 7 பேர் 12 சூரியனுக்கு பூஜை பண்ணி இவங்களை தான் யக்னத்துக்கே காவல் வைப்பாங்க. இவங்க இப்ப நீர்ல சேர போறாங்க, குளத்துல சேர்றாங்க. சந்திரன் அப்படின்னா மனோகாரகர் அப்படின்னு பேரு. அவருக்கு மனசுக்காரகன் பேரு. நம்ம இங்க நின்று நம்ம என்ன வேண்டணும், நமக்கு என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்றது மனசு சம்பந்தப்பட்டது. நம்ம உடல் இங்க இருந்து மனசு இங்க இல்லைன்னா அந்த பிரயோஜனமே இல்லை. அப்போ மேன்மையானது என்னன்னா மனசுதான் மேன்மையானது, உடல் அல்ல. உடல்ல எங்க வேணா இருக்கலாம். எங்கேயோ இருந்து கூட நான் இங்க இருந்து நினைச்சுக்கலாம், நான் திருப்பதியில் இருந்தா நல்லா இருக்குமே, பெருமாளை சேவிச்சு நல்லா இருக்குமே, நான் ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குமே. மனசு உடம்பு நான் எங்க இருக்கேன், மனசு வேறு. அதனால இந்த மனோகாரகரை இந்த நீர்ல குடிச்சு இந்த நீர் நம்ம தெளிச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம என்னெல்லாம் நினைச்சுக்கிறோமோ அது எல்லாமே நடக்குமா. அதுக்காக இந்த சந்திரனை கொண்டு அந்த நீர்ல சேர்த்துட்டு சூரிய பகவான் ஆயுளுக்காகவும் கீர்த்திக்காகவும் சூரியனையும் அந்த பாலிகளை குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பெருமாளை குளிக்க போறாரு. வசதி இருந்தா பெருமாளும் குளிக்கலாம், வசதி இல்லை. அதனால இந்த குளத்தை இந்த குளத்துக்கு சந்திர புஷ்கரணியாக பெயர் சுட்டதுக்காக வருணதேவர் மழை தேவனுக்காக பூஜை பண்ணிட்டு இவருக்கு தெய்வதூபம் எல்லாம் பண்ணிட்டு சந்திர பகவான் அதெல்லாம் போய் சேர்த்துக்கிறாரு, நீரோடு சேர்றாரு. நம்ம எல்லோருடைய மன கோரிக்கைகளையும் அவர் தீர்க்க போறாரு. என்ன வேணும் நம்மளுக்கு? நீண்டதான ஆயுள் வேணும், கீர்த்தி வேணும், பெண்களுக்கு சோமாங்கல்யம் வேணும், இப்படி என்னெல்லாம் வேண்டிக்கிறோமோ எல்லாத்தையும் பெருமாள் கொடுக்கிறார். இந்த உற்சவங்கள்ல இந்த தீர்த்தவாரி உற்சவம் ரொம்ப விசேஷம். குளக்கரை இருந்தால் ரொம்ப விசேஷம். இந்த வெயிலுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப விசேஷம். சில்லுன்னு இருக்கும். நல்லா இது விளையாட்டோட சேர்ந்து நம்ம மனசார லயிச்சுக்குங்க. இது விளையாட்டு யாரும் சாமி மேல தண்ணி தூக்கி அடிக்கக்கூடாது. நீங்க எல்லாரும் தீர்த்தம் ஆடிக்குங்க. சுவாமி மேல நம்ம ஆடக்கூடாது. சுவாமி தாயாரோட தான் ஆடுறாரு. முதல்ல அவர் தெளிச்சுக்கிறாரு, அவர் அடிக்கிறாரு. நாம சுவாமி மேல யாரும் அடிக்கக்கூடாது. சுவாமி இங்க இருக்கும்போது பின்னாடி ஆள் இருக்காங்க, விரிச்சு அடிக்கக்கூடாது. நீங்க விளையாடுங்க, தப்பு கிடையாது. முதல்ல சுவாமி தெளிச்சுப்பாரு, அதுக்கப்புறம் கோவிலுடைய எஜமானர் தெளிச்சு விட்டுருவோம். அந்த புரோஷத்தை ஆச்சாரியர் தெளிச்ச உடனே எல்லாருக்கும் நாங்கள் மஞ்சள் தெளிச்சு விடுவோம். பூஜை பண்ண மஞ்சளை நீங்க விளையாடுங்க. சுவாமி மேல ஒரு டிராப் தண்ணி கூட படக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் சுவாமி அலங்காரமாகி உள்ள போய் சேரணும். சுவாமி சாயங்காலம் துவஜ அவரோகணமாகும். கொடி இறங்கி மறுபடியும் சுவாமி எல்லாருக்கும் பலி கொடுத்துட்டு நீங்க எல்லாருக்கும் கொடி இறங்கிடுச்சு. தேவர்கள் எல்லாமே அவங்க இடத்துக்கு போயிட்டோம். எல்லாரும் விடையை அனுப்பிச்சு விட்டுருவாரு. நாளைக்கு எதாபுரமாக சுவாமி சேன குளத்துக்கு நாளைக்கு ஏகாந்தமாக சேவை சாட்சிக்கிறாரு. இந்த பிரம்மோத்சவம் அப்படின்றது
நமக்காக செய்யறதல்ல, லோகக்ஷேமத்துக்காக செய்யறது. பிரம்மோத்சவம் அப்படின்னு சாதாரண விஷயம் இல்லை. இந்த ஊர்ல பெருமாளுக்கு சிவங்கோலாவது 9 நவதின துதாரம் பெருமாளுக்கு ஏகாதசி 11 நாள் ரொம்ப பெருசு, லென்த்தா போகும். 18 நாள் கொடியேற்றி பிரம்மோத்சவத்துக்கு ஒரே கோயில் கந்தக்கோட்டை வசந்தோற்சவம் தை மாசம், வேற எந்த கோயிலுமே கிடையாது, தமிழ்நாட்டிலே கிடையாது. மொத்தம் 18 நாள் கொடி, முன்னாடி 3 நாள் பின்னாடி 3 நாள், மொத்தம் எத்தனை நாள்? 26 நாள், ஒரு மாசம். அது ஒரே கந்தக்கோட்டம் தான், தமிழ்நாட்டிலேயே வேற கோயில் கிடையாது. 18 நாள் கொடி மட்டுமே. அதுக்கு முன்னாடி பூர்வாங்க விநாயகர் ஹோமம், கணபதி பொறுப்பாடு, வாசுநாத பிரவேச பலி, கிராம தேவதூச்சர் 3 நாள். கொடி இறங்கினதுக்கு அப்புறம் சைனாதிவாசம், வீரபாகு படையல், உற்சவ சாந்தி, அது ஒரு 3 நாள். 6, 18, 24 நாள் பிரம்மோற்சவம் ஒரே கோயில் கந்தக்கோட்டம் முருகன் கோவில் தான். அதனால ரொம்ப லென்த்தா. சைந்தவத்தில் வைஷ்ணவத்தில் எல்லா கோயிலும் 15 நாள் 18 நாள் அதிகம். அப்போ 24 நாள் தான் ரொம்ப அதிகம் இல்லையா? நம்ம எல்லாருமே பாக்கியம் பண்ணியிருக்கோம். தொடர்ந்து அடுத்த வருஷத்துக்குள்ள இந்த ஸ்ரீராமநவமி பிரம்மோற்சவம் நம்ம என்னெல்லாம் வேண்டுறமோ பெருமாள் சாம நம்ம எல்லாத்துக்கும் அருள் கொடுத்து எல்லா வரங்களும் கொடுக்கணும் வேண்டி கொஞ்சம் எங்களுக்கு இடையூறு பண்ணாம वरुणकाय विद्महे असहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् अस्मन्नेः वरुणदेवताभ्यो नमः वरुणं ध्यायामि वरुणमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अस्मन्नेः नदीनां देवताभ्यो नमः ॐ गंगै च यमुना गोदावरी नर्मदा सिन्धुं कावेरी सरस्वतीं अस्मन्नेः वरुणदेवताभ्यो नमः नाम्नां नदीनां पतये नमः ॐ गंगायै नमः ॐ गोदावरी नमः ॐ नर्मदायै नमः ॐ सिन्धवे नमः ॐ कावेरी नमः ॐ तुंगदाब्धाय नमः ॐ तपत्यै नमः ॐ समुद्रराजाय नमः ॐ तीर्थराजाय नमः ॐ पापनाशाय नमः ॐ पश्चिमेशाय नमः ॐ अपाम्पतये नमः ॐ मकरवाहनाय नमः ॐ तीर्थराजाय नमः सकल देशेषु नदीनां देवताय इदं नमः धूपदीप नैवेद्यं संतोष्य समस्त नदीनां देवताभ्यो नमः समस्तोभ्यो धूपदीप वाद्यवासिकला धूप ओम वाद्यम ओम भज्जन्यो अपाम्पतयेः भज्जन्यादिपतये स्मृतेः अतो भजन्यो इदत्रेः तंजोः सद्यो जाता भ्रमन्ते सद्यो जाताय भवे स्तः भवे भवे सत्ये नाति भवे स्मृतो अदेः भज्जन्यादिपतदेवताभ्यो नमः अदोः अदों नित्यादरूपं मकरवाहनाब्धिराजो पुण्योः पुण्यो भवन्तो सदुत्रो पुण्यो विशिष्टो मध्यमास प्रेताभ्यो नाम भगवदाचार्य मध्यन्ते सत्रेः तीर्थेश्वरत्रोः विशिष्टो भगवतेः धातुं यज्ञेन धातुं यज्ञमय सिद्धदेवाः तानि धर्माणि धर्माण्याहं देहनागम हिमानसिन्तेः यत्र पूर्वे साध्यासिन्तदेवाः स्वस्त्र इन्द्रचाग्नो वरुणसुप्तदेवताभ्यो नमः स्वस्तिन वरुणो प्रत्यधोक्तं ब्रह्मसूत्रे प्रणोदः आयुर्कीर्तिम् अभिवृद्भ्यो नमः इति कर्पूरज्योतिः चुम्बककाय विद्महे वसहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ಗಣೇಶ ಕೆಲಸ ಅನ್ನದ ఇవి ఎక్కడ ఇవి చిన్న చేస్తుందా అది వద్దండి ఇవి అదైంది అదైంది గణేశన్న గట్టి సగల వాద్యం
யாரோ அர்ச்சனைக்கு இருந்தாங்களே பாருங்க. धीरे